ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EVS ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 6 ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಮೆಜರ್ ದ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ that are suitable for drinking. Make a list of problems caused due to shortage and wastage of water. Understand the importance of recycling of water and rainwater harvesting. Next ನೋಡಿ, 3 parts of the earth is full of water. The water evaporates due to heat of the sun. The water vapor travels towards the sky. It gets cooled and changing into water droplets. The droplets of water together form clouds. The clouds float so high in the sky. Cold wind around the clouds. The droplets of water become heavier and fall in the form of rain. The rainwater joins streams and ponds. This water evaporates once again. Singing this song, observe the picture given on the next page. This is your next page, children. Oh, what's that picture you are looking at? You will ಏನು picture ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೇಲೆ? This is the picture of the water cycle. Water cycle, what is it? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, where do you see the water being evaporated in your house? Write in the space given. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ವೆಸಲ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್. ವೈಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ನೀರು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರು ಇಂಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕುದ್ದು ತಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಹಾಲು ಇಂಗೋಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋ ದಿಸ್, ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ it evaporates. In the same way, due to the sun's heat, water gets evaporated. Observe the vessel on the stove while cooking. Even in school, you can do the experiment of boiling water. Write the differences that you have observed in this experiment in the space given. See here, water is liquid. When we boil and evaporate, liquid will convert to gaseous state. Due to the heat, water boils get evaporated and rises up. Then the amount of water in the vessel decreases. What happens to the water that has evaporated? Next, know this. Water is liquid. When it boiled, it becomes vapor. This is gaseous state of water. This process of changing water from liquid state to gaseous state is called evaporation. The evaporated water gets mixed in the air. Let's conduct an experiment to know what happens to the evaporated water. This is the assignment for you children. Do it yourself. Take a small plastic bag. Pour some water into it. Tie the open end of the bag with a thread. Place the plastic bag in the sunlight. Observe the bag after 1 or 2 hours. See in the next page. Answer these questions. What happened to the water in the bag? What do you see on the upper part of the bag? Know this. Due to heat of the sun, water gets evaporated and rises up. Due to the cool air, water vapor turns into drops of water. This process of changing water vapor into liquid state is called condensation. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ that you have observed, fill in the blanks given below. You can use the clues given. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ವೆಪರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸೈಕಲ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಸನ್, ಏರ್, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಕೂಲ್, ಲಾರ್ಜ್, ಅರ್ತ್, ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸಾಯಿಲ್, plant and animals gets evaporation due to the heat of sun. The evaporated form of water enters the air and rises up. It gets condensed by the cool air, turns into droplets of water. The droplets of water form clouds. When the clouds become large due to cool air, small droplets of water together become rain droplets and come down to the earth in the form of rain. This is called water cycle. Note this: when the raindrops become too cold, they fall on the earth in the form of small pieces of ice. These are hailstones. Next one. Alright, you already know how we use the available water on the earth for our daily activities. Look at the pictures and tell. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಥರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮನೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೋ ದಿಸ್: ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, construction of buildings and generation of hydroelectricity. As shown in the picture, how much of water is used by you and your family members. Measure the water used by you and your family members with the vessels, bucket, mug, tumbler, pot used daily at home. Write the measurement in the table given below. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಾಟರ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಟೋಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಫೇಸ್ 2 mugs, 6 mugs, totally 8 mugs. Washing hands and legs 2 mugs, 6 mugs, 8 mugs. Bathing 1 bucket, 3 buckets, because we are 4 members in our house. ನಮ್ಮನೇಲಿ 4 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಜನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಬಕೆಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 4 ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ 1 ಬಕೆಟ್, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹೌಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರೋವಂಥ ನೀರು, ಆ ಥರ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ 1 ಪಾಟ್, ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಪಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಲೇಕ್, ಕೆನಲ್, ಬೋರ್ವೆಲ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಸೀಸ್, ಓಷನ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೇಮ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ.
ನಾವಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆನಲ್ ಇದೆ. ನೀವಿರೋ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಸೀ ವಾಟರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸೀ ವಾಟರ್. ಸೀ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಕ್ಕಳ. ಇದು 97.2% ಆಫ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 97% ಇರೋವಂಥ ನೀರು ನಮಗೆ ಬರೀ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ನೀರು 2% ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1%, ವಾಟರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1%, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೋ ದಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Imagine that there are only 100 spoons of water on the earth. More than 97 spoons of water is salty. 2 spoons of water is in the form of ice. Less than 1 spoon of water is available for our daily activities. ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನೀರಿದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೂ ಯು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ? ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನಾನಂತೂ ಯಾವ ನೀರು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಕೆಟಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಮುಖ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಗ್ಗು ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡ ತುಂಬಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿ ಮಗು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೊಳಾಯಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೂ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಷಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ got damaged, water will be keep wasting. Children, what would happen if there is no water at all? How will you prevent wasting water in your school and house? Write 2 steps that you would take to stop wasting water. I will turn off the tap and save water. Unnecessarily, we should not flush the flush tank. By recycling the water, by rainwater harvesting. Pictures showing some methods of saving water are given on the next page. Write those methods in the space provided. First picture is rainwater harvesting. Second picture is used water you can use again for plants. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರು, that is called as recycling of water ಅಥವಾ used water. Next picture ನೋಡಿ, we can collect the water during washing vessels, vegetables, etc. Unnecessarily we should not on the tap, switch on the tap.
Water can get collected from lake, stream and canals. Look there, look there, the water is being wasted, isn't it? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? For what purpose can we use the water that is already used once? Think and write. For watering the plants, for vehicle wash, for outside floor wash, for washroom purpose. We can use once used water, right? Know this, the water that is used for washing utensils, clothes and vegetables can be used again for watering plants. This is called recycling of water. By recycling of water, we can save water. Next nodi, children, we can store the rainwater also. Stored water can be used for certain activities. Yes, true. For which activities can we use the stored rainwater? Know and write here. For gardening purpose, for cleaning vehicles, for cleaning outside of our house, for washroom purpose. Learn to collect and use the rainwater for daily activities. Next nodi, if there is a rainwater harvesting center in your locality, visit it. If not, know from your elders about it. Collect information about it and write. Rainwater harvesting means process of saving the rainwater. This process will help in preventing floods. Next, children try to enact a short play which gives a message of the conservation of water with the help of elders and friends. Next, all right, drop of water we will try. Next nodi, children, today you have learnt about the use of water in a limited way and the conservation of water. So I bid you goodbye. Okay, drop of water. Next, do you know this? India has the richest water resource in the world. The major position of the fresh water available on the earth is ice. Water in the air is in the vapor form. Fish are reared to purify the water of reservoirs. Water maintains the shapes of the body of plants and animals. There is about 65% of water in the body of human beings. In other living beings, the water is 40% and 90%. In leaves, water is more than 80%. We should drink at least 2 liters of water every day. Mawsyn Ram in Assam receives the highest rainfall in India. Agumbe receives the highest rainfall in Karnataka. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಬಾಯ್.